नमस्कार श्रोता भौणी घर संसार तन्मन कार्यक्रम को आपण मानक स्वागत। श्रोता भौणी आज आमर आलोचनार विषय होची मातृ स्वास्थ्य एवं गर्भावस्था जत्न। ए विषय रे आलोचना करिबा पई आज आम गहणरे उपस्थित अछंती डाक्टर दीप्तिकांत सिंह। आसंतु तांको भेटिबा एवं ए विषय रे पचारि बुझिबा। नमस्कार सर। नमस्कार। आमर कार्यक्रम को आपन को स्वागत। धन्यवाद। प्रथमे आमर श्रोता भौणी मानकु कहंतु मातृ स्वास्थ्य कहिले आमे साधारणतः कौन बुझिबा एवं यह समाज पई काहे की गुरुत्वपूर्ण। मातृ स्वास्थ्य तो गर्भावस्था समय रे शारीरिक मानसिक तथा सोशल सुस्थ रहिबाकू मातृ स्वास्थ्य कहबा। तो यह आम पई जानिबा बहुत आवश्यक, कारण आमे समस्ते आशा करते जड़े सुस्थ शिशुटीए दरकार आ सुस्थ माँ दरकार। तेणु यही उद्देश्य रे आमे जो सावधानता अवलंबन करी शेष में जेपरी आमर निरापद प्रसव हेबो आ सुस्थ संतानटीए जन्म लाभ करिबो सेटा को आमे मातृ स्वास्थ्य बोले कहबा। आज्ञा जड़े महिला गर्भवती हेबार प्रारंभिक लक्षण गुड़िक कौन? आमर जड़े विवाहिता महिला तार रेगुलार बा माने नियमित भाव में तार जो ऋतुस्राव होतिबो तापरे नेक्स्ट मंथ जदि तार ऋतुस्राव बंद हो जीवो ताहाले में प्रथमे संदेह करिबा जे तार गर्भधारण थिबो। तेणु प्रथमे जेतबे संदेह जात हैला तापरे आमे फर्दर आमरो अलगा टेस्ट बा इन्वेस्टिगेशन करिबा, किंतु सेही समय भितर आमर गर्भधारण अलगा सिम्पटम बा लक्षण सब आमर देखिबा को पाइबा। जेमति कि आमर मॉर्निंग सिकनेस होबा बा गर्भावस्था समय रे आमर किछि देह खराब लागिबा। आउ सेही समय आमर गाँ मानक आमे जानिथिबु जे आमर बांती लागिबा किंबा आमर बांती भाव देखाबा। एटा मुख्यतः समस्त जानती बांती हैला माने आमे संदेह कर जे तांकर गर्भधारण थिबो। तेणु सेकेंड सिम्पटम लक्षण होउछि तांकर आमर बांती भाव बा मॉर्निंग सिकनेस आमर देखा जिबा। ताहारे आमर दिन को दिन देखिबा तांको टिके थकापण टिके बेसी लागुतिबो। महिला को ग्रेजुअली तांकर धीरे धीरे वेट भी गेन होउतिबो, माने ओजन टिके बढ़ी जाउतिबो। तेणु तांको थकापण बेसी लागिबो। आउ जेतेबेले ओजन टिके बढ़ी जाउतिबो तांकर बारंबार परिश्रा भी लागिबो। ए सब लक्षण आमे जानि परिबो जे तांकर गर्भधारण करिसंती। तेणु प्रथम लक्ष्य आमे देखिबा तांकर हमर मासिक ऋतुस्राव बंद हेतिबा। रेगुलर जो होतिला सेटा जदि बंद हेछि ताले आमे प्रथम सस्पेक्ट करिबा जे इटे जे केस ऑफ प्रेगनेंसी। आज्ञा गर्भधारण करिथिबा जानिबा परे प्रथमे केउ डाक्टरी परीक्षा करिबा जरूरी? गर्भधारण आमे जानिबा परे फास्ट प्रेगनेंसी किट टेस्ट अछि जोटा कि आमे साधारणतः घर मानकर बे आमे निजे करि परिबा किंबा हमरो सरकारी हॉस्पिटल बा कोनोसी स्वास्थ्य केंद्र रे आमे सेटा को टेस्ट करि परिबा। सेतरे कोन हुए ना हमरो गर्भावस्था महिलांकर सकाळर परिश्रा को नै कि सेही किट रे 2-3 ठोपा आमे पकेइ थाउ। पकेइला परे जदि आमे देखिया 5 मिनिट परे हमरो दुईटी गोलापी किंबा हमरो लाल रंगर गार आसुची ताहले आमे जानि परिबा जे तांकर गर्भधारण रहिछि। जदि हमरो सेतरे खाली गोटिए मात्र गार आसुची ताहले आमे जानिबा जे तांकर गर्भधारण नाही। ता सहित सेही टेस्ट सहित आमे जेतेबेले जानले जे तांकर गर्भधारण अछि सेतेबेले आमे को अलगा परीक्षा मध्य करिबा पई पड़िबो। जेमति कि तांकर रक्त केते परिमाण रो अछि, तांकर हेमोग्लोबिन केते परिमाण रो अछि, हमरो अन्यान्य ब्लड काउंट जेमति कि सीबीसी बा हमरो संपूर्ण रक्त गणना सेटा हम करिया पई पड़िबो। जेमति कि हमरो जदि श्वेत रक्त कणिका जदि हमरो अधिक होउची ताहले आमे जानिबा जे तांको शरीर किछि संक्रमण बा इन्फेक्शन रहउची। सेही भलिया तांकर जदि श्वेत रक्त कणिका कमी जाउची ताहले तांकर रोग प्रतिरोधक शक्ति कमी जाउची। सेही भलिया हमरो प्लेटलेट आमे जानिबा निहाती दरकार। प्लेटलेट नॉर्मल रहिबा दरकार। जदि सेटा कमी जाउची ताहले हमरो ब्लीडिंग डिजॉर्डर जेमति कि हमरो रक्तस्राव होबा ए सब रोग आदि लक्षण देखा देई पारे। तेणु हमरो सीबीसी आमे निहाती करिया पई पड़िबो। ता सहित आउ गुटे परीक्षा हमहु करिया पई पड़िबो जे ब्लड ग्रुपिंग। तेणु मांकर को ब्लड ग्रुप अच्छी आमको जानिया पई पड़िबो। मांकर ब्लड ग्रुप जानिया सहित तांको स्वामींकर को ब्लड ग्रुप जानिया पई पड़िबो। धरा जाऊ हमरो मांकर नेगेटिव ब्लड ग्रुप अच्छी माने आरएच नेगेटिव जेटा अच्छी आउ स्वामींकर कोन होची ना आरएच पॉजिटिव अच्छी। तो सेही क्षेत्र रे हमरो पिलाटार जो पिलाटा जन्म होबो तार आरएच पॉजिटिव होबार चांस रहउची। तो जेतेबेले आरएच पॉजिटिव जन्म होबो आउ मांकर आरएच नेगेटिव होबो तो दुई जनकर रक्त जेतेबेले मिसिबो सेतेबेले मांको देहरे एक प्रकार क्षतिकारक एंटीबॉडी हमरो प्रोड्यूस करिवो जोटा कि माँ पई क्षतिकारक होई पारे।
तेणु प्रथम पिला हुए तो माँ सुरक्षा पाइपे कारण बॉडी रे एते एंटीबॉडीज डेवलप हो न था किंतु द्वितीय जदि संतानटे हम से आमको RH पॉजिटिव कथा आमको निहाती भाविया पड़ो आउ से जदि सेमती क्षेत्र में आम कौन हो आमर गोटे एंटी डी वैक्सीन गोटे मिलूँ जोटा कि आम मातृ माँ मैंने गर्भ महिला को देले आमर से कॉम्प्लिकेशनटा आम दूरे पारिबा एटा गोटे टेस्ट करवा ता सहित आम शरीर विभिन्न प्रकार इन्फेक्शन किसी अच्छी कि जमती कि HIV है आमर एड्स है कि आमर हेपाटाइटिस है यही सब परीक्षा आम करिपरिबा ता सहित इम्पोर्टाट परीक्षा होची आमर बॉडी रे आमर हाइपरटेंशन बा ब्लड प्रेशर अच्छी कि नहीं किंबा ब्लड सुगर आमर बढ़ी कि नहीं सीटा ये सब आम टेस्ट करने पड़ो कारण बेसी ब्लड जदि ब्लड सुगर बा आमर डायबिटीज अच्छी ताले सही क्षेत्र में पिलाटा आइदर बड़ पिला हो पारे किंबा आमर आब्रेशन हो पारे से भाया आमर जदि कम ब्लड सुगर भी रोचे आमर शर्करा माने आमर रेंडमली जदि आमर 200 रु कम भी रोचे बा माने एक्चुअली 100 रु कम आदि रोचे ताले से क्षेत्र में आमर हाइपोग्लाइसीमिया आदि डेवलप होबार चांस रोचे हाइपोग्लाइसीमिया हेले माँकर ब्रेन भी ठीक भाव काम करबनी तेणु से समय माँकर स्वास्थ्य खराब रहिबो आउ तार छुआटर भी पिलार भी डेवलपमेंट ठीक भाव हो पारिबनी तेणु ए सब परीक्षा आमको निहाती करिया पई पड़िबो फास्ट होची आमर प्रथमे कन्फर्म होगापी आमर ह्यूमन कोरिन गोनाडोट्रोपिन जोटा कि आमर जे किट माध्यम जोटा करूचु सेटा को रक्तर भी आम जांच करबा HCG गोटे हार्मोन आमर जेतेबे प्रेगनेंसी होची सेही हार्मोनटा आमर क्षरित हुए सेटा आम प्रथमे डिटेक्ट करबा ता सहित परवर्ती कन्फर्म होला परे अलगा परीक्षा गुडा को हमको करिया पई पड़ियो गर्भवती हेबार केते दिन मध्यरे महिला स्वास्थ्य केंद्र रे नाम पंजीकरण करबा उचित आमे जेतेबे कन्फर्म हे गले जे तांकर गर्भधारणा अछि तो संगे संगे आमर स्वास्थ्य केंद्र रे आमर पंजीकरण करबा उचित जदि संगे संगे करि पारि नाहंती ताहाले आमर प्रथम त्रैमासिक बा फास्ट ट्राइमेस्टर बा 3 मास मध्य रे आमको पंजीकरण करबा पई पड़ियो प्रथम 3 मास रे गर्भपातर आशंका अधिक थाए कि एथि पई कौन सब सतर्कता अवलंबन करबा आवश्यक आमर प्रथम त्रैमासिक रे गर्भपात होबार चांस अधिक थाए कारण आमर जेतेबेले गर्भटे संचार हैला सेटा आमर गर्भाशय रे ठीक भाबरे लागि न थाए बा ठीक भाबरे तार पोषण ही न थाए किंबा आमर अलगा जगह रे लागि थाए तो सही समय रे जदि आम जत्न न नबा किंबा आम धरा जो अधिक एक्सरसाइज करिबा किंबा अधिक ओजनिया जिंस आम टेकाटेकी करिबा डिया डेई करिबा डांस करिबा ए सब करूचे तो सही जो जगह रे आमर गर्भटा संचार होईची सेटू खसी जिबार चांस थाए तापरे आमर गर्भपात होबार चांस थाए प्रथम 3 मासरे होतबा बांती बाई जो मॉर्निंग सिकनेस विषय रे कहिले ताकू आमे किपरि नियंत्रण करि पारिबा आउ से समय रे खाद्यपेय पोषण औषध किपरि हबा कथा तो आम जानलु मॉर्निंग सिकनेस बा आमर गर्भावस्था समय जो प्रारंभिक असुविधा बा शरीर खराब लगे जोटा कि आमर कौन होमर बांती भाव देखाबा सेटा होची आमर बॉडी रे हार्मोन रो प्रभाव हुए तो आमर कहते जे ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन हार्मोन से हार्मोन जेतेबेले सिक्रेशन होबो सी कौन करिवो ना अलगा हार्मोन को से सिक्रेशन करिया पई करैबो तो अलगा हार्मोन सिक्रेशन कला परे तापरे कौन होबो आमर बॉडी रो विभिन्न प्रकार फंक्शन आग्रावेट हो माने बढ़ी जीवो जेमती कि आमर ग्रोथ हार्मोन बढ़ला तेणु आमर बॉडी रो डेवलपमेंट आहुरी बढ़ी जीवो तेणु तांकर भोक भी अधिक हो जीवो तो यही समय यही हार्मोन जगू कौन हम आमर कौन हो बांती भाव तांकर देखा जीवो ता सहित कौन होला जदि आम अधिक परिमाण में खाआंती तो सही समय बांती भाव देखा हबो बा बांती हबो एटा को आम साधारणतः कहूँ मॉर्निंग सिकनेस किंबा आमर कौन हो गर्भ संचार जगू आमर बॉडी रो जेतेबेले ओजनटा बढ़ुची आमर पेट ऊपर टिके साधारण टिके प्रेशर पड़े बा चाप पड़े जहाँ द्वारा कि तांकर भी बेले बेले बांती भाव देखा देता तो यहीटा को आम मॉर्निंग सिकनेस कहूँ जदि कहार मॉर्निंग सिकनेस हैला तो आम कौन करबा आमर जो रेगुलर आम 3टा मील खाऊँ बा 3 थर खाद्य खाऊँ धर जो सकाळे आम जलखिया खाऊँ दिन बेले आमर लंचटे करूँ रात डिनर करूँ यूजुअली आम 3 थर खाऊँ किंतु महिला जदि गर्भवती होती आम कहवा जे आपण 4 ରୁ 5 थर कि 6 थर खातु अल्प अल्प खातु जहाँ द्वारा कि पेट सब
ସବୁବେଳେ ପୁରା ଫୁଲ ରହିବନି, ପେଟରେ କିଛି ଜାଗା ରଖନ୍ତୁ ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆମର ବାନ୍ତି ଭାବ ଏତେ ଦେଖାହବନି କିମ୍ବା ବାନ୍ତି ହବ ନାହିଁ। ତା ସହିତ ଆମର ହ୍ୟୁମାନ୍ କୋରିଓନିକ୍ ଗୋନାଡୋଟ୍ରୋପିନ୍ ହର୍ମୋନ୍ ଯୋଗୁଁ ଆମର ସେନ୍ସିଟିଭିଟି ମାନେ ବିଭିନ୍ନ ଗନ୍ଧ ପ୍ରତି ଆମର ସେନ୍ସିଟିଭିଟିଟା ବଢ଼ି ଯାଇଥାଏ। ଧରାଯାଉ ଆମର ପରଫ୍ୟୁମ୍ ହେଲା କିମ୍ବା କେଉଁଠି କୌଣସି ରୋଷେଇ ହେଲା, ମାଛ କିମ୍ବା ମାଂସ ରୋଷେଇ ହେଉଛି, ତ ସେଇ ଗନ୍ଧରେ କ'ଣ ହୁଏ ଆମର ସେନ୍ସିଟିଭିଟିଟା ବଢ଼ି ଯାଇକି ତାଙ୍କର ବାନ୍ତି ଭାବ ଦେଖା ଦେଇଥାଏ। ଯଦି ସେଇ ସବୁ ଭଳିଆ ଲକ୍ଷଣ ଆମେ ପାଉଛୁ ତାହେଲେ ଆମେ ସେଇ ଗନ୍ଧ ବା ସେଇ ସେଣ୍ଟକୁ ଆମେ ଏଭଏଡ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ତା ସହିତ ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ଆମର ଜାଣିଛୁ ସାଧାରଣତଃ ଆମେ ବାନ୍ତି ଭାବ ଦେଖାଦେଲେ ଆମେ ସାଧାରଣତଃ ଲେମ୍ବୁଟେ ଶୁଙ୍ଘିଥାଉ। ସେଇଭଳିଆ ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳାଙ୍କୁ ଆପଣ ସାଧାରଣ ଲେମ୍ବୁଟେ ଶୁଙ୍ଘେଇବା ପାଇଁ ଦେବେ କିମ୍ବା ଲେମ୍ବୁ ପାଣି ଟିକେ ପିଆଇ ଦେବେ କିମ୍ବା ଅଦା ପାଣି ପିଆଇ ଦେବେ। ଏସବୁ ପିଆଇ ଦେଲେ ୟୁଜୁଆଲି ତାଙ୍କର ବାନ୍ତି ଭାବଟା ଦୂର ହେଇଯାଇ ପାରିବ। ଆପଣ ଯେମିତି ଏବେ କହିଲେ ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳାଙ୍କ ଦୈନନ୍ଦିନ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ବିଷୟରେ, ତ ଖାଦ୍ୟ ତାଲିକାରେ କେଉଁ ସବୁ ଜିନିଷ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ? ଗର୍ଭଧାରଣ ପରେ ଆମର ଗୋଟେ ଆଶା ଥାଏ ଯେ ଜଣେ ସୁସ୍ଥ ଶିଶୁ ଓ ସୁସ୍ଥ ମା। ତେଣୁ ସୁସ୍ଥ ଶିଶୁ ଓ ସୁସ୍ଥ ମା ପାଇଁ ଆମକୁ ନିହାତି ସନ୍ତୁଳିତ ଆଉ ସୁଷମ ଖାଦ୍ୟ ନିହାତି ଦରକାର। ସୁଷମ ଖାଦ୍ୟ କ'ଣ, ଯୋଉଟାକି ବାସି ହେଇନଥିବା ଖାଦ୍ୟ, ଆମର ଯୋଉଠି ମାଛି ବସିନଥିବା ଖାଦ୍ୟ, ଆଉ ସଜ ବା ବର୍ତ୍ତମାନ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ବେଶୀ ଥଣ୍ଡା ହେଇନଥିବା ଖାଦ୍ୟ, ସେଇଗୁଡ଼ିକ ସେଇ ପ୍ରକାର ଖାଦ୍ୟ ଆମକୁ ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳାକୁ ଦେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ତା ସହିତ ସନ୍ତୁଳିତ ଖାଦ୍ୟ ଦେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ସନ୍ତୁଳିତ ଖାଦ୍ୟ ମାନେ ଆମର ଖାଦ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅଛି, ଯେମିତିକି ଶ୍ୱେତସାର ହେଲା, ପୁଷ୍ଟିସାର ହେଲା, ସ୍ନେହ ସାର ହେଲା କିମ୍ବା ଆମର ଭିଟାମିନ୍ସ ହେଲା କିମ୍ବା ମିନେରାଲ୍ସ ହେଲା, ସବୁକୁ ତାର ସବୁ ପ୍ରକାର ଖାଦ୍ୟ ଆମକୁ ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳାକୁ ଦେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଆମର ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ବା ଆମର ଗର୍ଭାବସ୍ଥା ସମୟରେ ଆମର ଗୋଟେ ମାନେ ହିସାବ କରାହେଇଛି, ଆମକୁ ପ୍ରଥମ ତ୍ରୈମାସିକରେ ଆମର 1800ରୁ 2200 କିଲୋ କ୍ୟାଲୋରି ଆମକୁ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ସେଇଭଳି ଆମର ସେକେଣ୍ଡ ଟ୍ରାଇମେଷ୍ଟର ଆମର 3ରୁ 6 ମାସ ଯୋଉଟା ହେଉଛି, ତ ସେଇ ସମୟରେ ଆମର 2000ରୁ ଆମର 2200 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର କ୍ୟାଲୋରି ଆମର ଖାଇବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ଥାର୍ଡ ଟ୍ରାଇମିଷ୍ଟର ବେଳକୁ ଆମର 2200ରୁ 2400 କ୍ୟାଲୋରି ଆମକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ସେଇ କ୍ୟାଲୋରି ଭିତରୁ ଆମର ଯାହା ବି ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ଆମର 60% ଖାଦ୍ୟ ଆମର ଶ୍ୱେତସାର ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ହେବା ଉଚିତ। ତ ଶ୍ୱେତସାର ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ଯେମିତିକି ଆମର ଭାତ ହେଲା, ରୁଟି ହେଲା କିମ୍ବା ଆଳୁ ହେଲା କିମ୍ବା କନ୍ଦମୂଳ ହେଲା, ଏସବୁରେ ଆମର କ'ଣ ହେଉଛି ଶ୍ୱେତସାର ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ଶ୍ୱେତସାର ଆମେ ପାଇବା। ତେଣୁ 60% ଆମର ଖାଦ୍ୟ ଆମେ ଶ୍ୱେତସାର ବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆପ୍ରୋକ୍ସିମେଟଲି ଆମର 170ରୁ 180 ଗ୍ରାମ ଆମକୁ ଶ୍ୱେତସାର ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ସେଇଭଳିଆ ପୁଷ୍ଟିସାର ଆମକୁ 20% ଖାଇବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ପୁଷ୍ଟିସାର ଆମର ଯେମିତିକି ଡାଲିରୁ ମିଳିପାରିବ, ବିଭିନ୍ନ ପନିପରିବାରୁ ମିଳିପାରିବ, ମାଛରୁ ମିଳିପାରିବ, ମାଂସରୁ ମିଳିପାରିବ, ଅଣ୍ଡାରୁ ମିଳିପାରିବ କିମ୍ବା ଆମର କ୍ଷୀରରୁ ମିଳିପାରିବ। ଏସବୁ ଆମର 20% ଆମର ଖାଦ୍ୟ ତାଲିକାରେ ରହିବା ଦରକାର। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଆସିଲା ସ୍ନେହସାର ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ। ସ୍ନେହସାର ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ଆମର 15% ରହିବା ଦରକାର। 15% ଭିତରେ ଆମର ସ୍ନେହସାର ଖାଦ୍ୟ ଯେମିତିକି ନଡ଼ିଆ ହେଲା, ବାଦାମ ହେଲା, ତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ତେଲ ହେଲା, ଏସବୁକୁ ଆମେ 15% ଆମକୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ହେଉଛି ଆମର ଭିଟାମିନ୍ସ ହେଲା। ଭିଟାମିନ୍ସ ଆଉ ମିନେରାଲ୍ସ ସେଗୁଡ଼ା ଆମର 5% ଆମକୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ତ ଭିଟାମିନ୍ସ ଭିତରେ ଆମର ଯେମିତିକି ଜାଣୁଛୁ ଆମର ଭିଟାମିନ୍ B12 ହଉ, ଭିଟାମିନ୍ A, B, C, D, E, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ୱାଟର ସଲ୍ୟୁବଲ୍, ନନ୍ ୱାଟର ସଲ୍ୟୁବଲ୍ ଭିଟାମିନ୍ ଅଛି, ସେଗୁଡ଼ାକୁ ଆମକୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ତା ସହିତ ଆମର କିଛି ପରିମାଣ ମିନେରାଲ୍ସ ବା ଆମର ଯେମିତିକି ଆଇରନ୍ ହେଲା କିମ୍ବା ଆମର କ୍ୟାଲସିୟମ୍ ହେଲା, ଫସ୍ଫରସ୍ ହେଲା, ଏସବୁ ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ବି ଆମକୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଗର୍ଭାବସ୍ଥାରେ ଆଇରନ୍ ଏବଂ ଫଲିକ୍ ଏସିଡ୍ ବଟିକାର ଭୂମିକା କ'ଣ? ଏହାକୁ କେବେଠାରୁ ଖାଇବା ଉଚିତ? ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ସରକାର ଆଇରନ୍ ଆଉ ଫଲିକ୍ ଏସିଡ୍ ସମସ୍ତ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଯୋଗାଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ତ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଗର୍ଭ ସଞ୍ଚାରଣ ହେଲା ବା ଗର୍ଭବତୀ ହେଲେ, ତ ଯେବେ ଆମେ ଜାଣିଲୁ ସେବେଠୁ ଆମକୁ ଆଇରନ୍ ଆଉ ଫଲିକ୍ ଏସିଡ୍ ଆମକୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। କାରଣ ଆମର ଦେଖାଯାଉଛି ଆମର ବହୁତ ଭାରତରେ ହଉ ବା ଓଡ଼ିଶାରେ ହଉ, ବହୁତ ମହିଳାଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମର ରକ୍ତହୀନତା ବହୁତ ପରିମାଣରେ ରହୁଛି। ତ ଯେଉଁ ରକ୍ତହୀନତାର ତାର ବହୁତ ପ୍ରକାର ଅସୁବିଧା ଅଛି, ତେଣୁ ସେଇଟାକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ଆଇରନ୍ ଆଉ ଫଲିକ୍ ଏସିଡ୍ ଆମକୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ତ ଆଇରନ୍ର ମୁଖ୍ୟ କାମ ହେଉଛି ଆମର ଲୋହିତ ରକ୍ତ କଣିକା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା। ତ ଆମର ଯେଉଁ RBC କହୁଛେ ବା ରେଡ୍ ବ୍ଲଡ୍ ସେଲ୍ କହୁଛେ, ଯେଉଁଟାକି ଆମର ହେମୋଗ୍ଲୋବିନ୍ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଯାଞ୍ଚ କରୁଛେ ବା ପରୀକ୍ଷା କରୁଛେ, ତ ଆମର ଆଇରନ୍ କ'ଣ କରିବ, ହେମୋଗ୍ଲୋବିନ୍ ହେମୋରେ ଆମର ହେମି ପାର୍ଟ ବା ଆଇରନ୍ ପାର୍ଟ ଅଛି, ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ରକ୍ତ କଣିକା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛେ। ତେଣୁ ଆମକୁ କ'ଣ ହେଉଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ 30ରୁ 60 ମିଲିଗ୍ରାମ ଆମର ଆଇରନ୍ ନିହାତି
ନିହାତି ନେବା ପାଇଁ ଖାଇବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ସେଇଭଳିଆ ଆମର ଫଲିକ୍ ଏସିଡ୍ ଯେଉଁଟାକି ଆମର ଶରୀରର ନର୍ଭ କିମ୍ବା ଆମର ମସ୍ତିଷ୍କ ହେଉ କିମ୍ବା ଆମର ମେରୁଦଣ୍ଡ ହେଉ ସେସବୁ ଗଠନରେ ଆମର କ'ଣ ହେଉଛି ଫଲିକ୍ ଏସିଡ୍ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ଯଦି ଜଣେ ଫଲିକ୍ ଏସିଡ୍ ଆମର ଠିକ୍ ଭାବରେ ଗର୍ଭାବସ୍ଥା ସମୟରେ ନ ନେଉଛି ତାହେଲେ ପିଲାର ମସ୍ତିଷ୍କ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଡେଭଲପ୍ ହୋଇପାରିବନି। ତେଣୁ ସେ ବୁଦ୍ଧିମାନ ହେଇନପାରେ, ମାନେ ଜନ୍ମ ହେଲା ପରେ ପିଲାର ବୁଦ୍ଧି ଟିକେ କମ୍ ହେଇପାରେ କିମ୍ବା ଆମର କ'ଣ ହେଉଛି ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ଆମର ବିକଳାଙ୍ଗ ବି ହେଇପାରେ। ତେଣୁ ଏଇସବୁ ପାଇଁ ଆମକୁ ଆଇରନ୍ ଆଉ ଫଲିକ୍ ଏସିଡ୍ ଆମକୁ ଟେବଲେଟ୍ ଖାଇବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ସରକାର ଆମର କ'ଣ କରୁଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ କ'ଣ ହେଉଛି 100 ମିଲିଗ୍ରାମ ଆଇରନ୍ ବଟିକା ଦେଉଛନ୍ତି, ତା ସହିତ ଆମର 500 ମାଇକ୍ରୋଗ୍ରାମ ଫଲିକ୍ ଏସିଡ୍ ଆମର ସବୁଦିନ ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳାଙ୍କୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ଦେଉଛନ୍ତି ଆଣ୍ଟିଲ୍ ଦି ଲାକ୍ଟେସନ୍, ମାନେ ପ୍ରସବ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମକୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଅନେକ ମହିଳା ଆଇରନ୍ ବଟିକା ଖାଇଲେ ପେଟ ଗରମ ବା କୋଷ୍ଠକାଠିନ୍ୟ ହେବା ଅଭିଯୋଗ କରନ୍ତି, ଏହାର ସମାଧାନ କ'ଣ? ଆଜ୍ଞା, ମେନ୍ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ଆମର ଆଇରନ୍ ବଟିକା। ତ ଆମର ଆଇରନ୍ ବଟିକା ୟୁଜୁଆଲି ଆମର ବଡ଼ିର ରିକ୍ୱାରମେଣ୍ଟ ହେଉଛି 30ରୁ 60 ମିଲିଗ୍ରାମ। ତ ଆମର ଯେତେବେଳେ ୟୁଜୁଆଲି ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥରୁ ଆମେ ଆଇରନ୍ଟା ସଂଗ୍ରହ ପାଇପାରିଥାଉ, ଯେମିତିକି ଆମର ବିଭିନ୍ନ ପନିପରିବା ହେଲା କିମ୍ବା ମାଂସ ହେଲା, ଏଇସବୁରେ ଆଇରନ୍ର ପରିମାଣ ଅଧିକ ଥାଏ। ସେଇଟା ଆମେ ଯଦି ଖାଇବା ସହ ପାଇଲୁ ତା ସହିତ ଆମର ଆଇରନ୍ ଟେବଲେଟ୍ଟା ଖାଉଛୁ ତ ଆମର ବଡ଼ିରେ କ'ଣ ହୁଏ, ଆଇରନ୍ର କନସେନ୍ଟ୍ରେସନ୍ ବା ଆଇରନ୍ର ପରିମାଣଟା ବଢ଼ିଯାଏ। ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ବଢ଼ିଗଲେ ସେସବୁ ଆଇରନ୍ କ'ଣ ହେଉଛି ଆମର ମଳରେ ବାହାରିଯାଏ। ତ ସେଇ କ୍ଷେତ୍ରରେ କ'ଣ ହେବ, ଗାଢ଼ ରଙ୍ଗର ଆମର ମଳ ବା ଝାଡ଼ା ହୁଏ। ତ ତାପରେ ଆଉ କ'ଣ ହୁଏ ନା, ବେଳେବେଳେ କିଛି ଲୋକଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଇରନ୍ ଅଧିକ ହେଲେ ବାନ୍ତି ଭାବ ଦେଖା ଦେଇଥାଏ। ଆଉ କିଛି ଲୋକଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ କ'ଣ ହୁଏ, ପେଟ ବଥା ବି ହେଇପାରିଥାଏ। ଆଉ କ'ଣ ହୁଏ, ଆଇରନ୍ ଯଦି ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ଆମେ ନେଲୁ କିମ୍ବା ଆମର ଆଇଦର ଆମର ଟେବଲେଟ୍ ହେଉ କିମ୍ବା ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ଆକାରରେ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ଆମର ନେଉଛୁ, ତାହେଲେ ଆମର କ'ଣ ହୁଏ, ବେଳେବେଳେ ଶରୀରର ବିଭିନ୍ନ ଅଙ୍ଗରେ ଆମର ଆଇରନ୍ ସବୁ ଜମା ହେଇଯାଏ। ତ ଆଇରନ୍ ଜମା ହେଇକି ଆମର କ'ଣ ହୁଏ ନା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅସୁବିଧା, ସେଇ ଅଙ୍ଗ ଠିକ୍ ଭାବରେ କାମ କରିପାରେନି। ଯେମିତିକି ଆମର ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ହେଉଛି ବ୍ରଞ୍ଜ ଡାଇବେଟିସ୍। ତ ବ୍ରଞ୍ଜ ଡାଇବେଟିସ୍ରେ ଆମର କ'ଣ ହେଉଛି, ଆଇରନ୍ ବା ହେମୋକ୍ରୋମାଟୋସିସ୍ ତାକୁ କୁହନ୍ତି, ଆଇରନ୍ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ଜମା ହେଇକି ଆମ ପାନକ୍ରିଆସ୍ ଠିକ୍ ଭାବରେ କାମ କରିପାରେନି, ସେଟାକୁ ଆମେ ବ୍ରଞ୍ଜ ଡାଇବେଟିସ୍ ବୋଲି କହୁ। ଗର୍ଭାବସ୍ଥାରେ କେଉଁ ଖାଦ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବର୍ଜନ କରିବା ଉଚିତ? ଗର୍ଭାବସ୍ଥାରେ ଆମେ ଜାଣୁଛୁ ତ ଆମେ ସୁଷମ ଆଉ ସନ୍ତୁଳିତ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା, କିନ୍ତୁ କିଛି ଖାଦ୍ୟ ଯେମିତିକି ହାଇ ମର୍କୁରୀ କଣ୍ଟେନିଂ ଫୁଡ୍, ଆମର ଯେଉଁ ଖାଦ୍ୟରେ ମର୍କୁରୀ ଥାଏ, ମାନେ ଯେମିତିକି ଆମର କମନ୍ ହେଉଛି ସାମୁଦ୍ରିକ ମାଛ। ସାମୁଦ୍ରିକ ମାଛରେ ଅଧିକ ପରିମାଣର ମର୍କୁରୀର ପରିମାଣ ଥାଏ, ଯେଉଁଟାକି କ'ଣ କରେ, ଆମର ବ୍ରେନ୍ର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟରେ ହାମ୍ପର କରେ, ମାନେ ବ୍ରେନ୍କୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ବା ନର୍ଭକୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଡେଭଲପ୍ କରିବାରେ ବାଧା ଦିଏ। ତେଣୁ ସେଇ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ କ'ଣ କରୁଛୁ, ହାଇ ମର୍କୁରୀ ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟକୁ ଆଭଏଡ୍ କରିବା ଉଚିତ। ଆଉ କିଛି ଜାଗାରେ ଦେଖାହେଇଛି, ଆମର ଯେମିତିକି ଯେଉଁ ମାଟିରେ ମର୍କୁରୀର ପରିମାଣ ଅଧିକ ଅଛି ସେଇ ମାଟିର ପାଣି କିମ୍ବା ସେଇ ମାଟିରେ ଯେଉଁ ଛତୁ ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛୁ, ସେଇ ଛତୁରେ ବି ବେଳେବେଳେ କ'ଣ ହୋଇଥାଏ, ମର୍କୁରୀ ଅଧିକ ରହିଯାଇଥାଏ। ତ ସେଟାକୁ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇଲେ ବି ବେଳେବେଳେ ଆମର କ'ଣ ହେଉଛି, ବ୍ରେନ୍ର ବା ନର୍ଭ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟରେ ଆମର ବାଧା ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ସେଇଭଳିଆ ଆମର ଅଲଗା ଜିନିଷ ଯେମିତିକି ଆମର ଅପରିପକ୍ୱ ଖାଦ୍ୟଟା ଠିକ୍ ଭାବରେ ରନ୍ଧା ହେଇନଥିବ, ଯେମିତି କିଛି ଲୋକ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା କଞ୍ଚା ଅଣ୍ଡାକୁ ବି ଖାଇଦିଅନ୍ତି କିମ୍ବା ଆମର କ୍ଷୀରଟାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ନ ଫୁଟେଇ ଖାଇଦିଅନ୍ତି କିମ୍ବା ଆମର କ'ଣ ହେଉଛି, ମାଛ ମାଂସକୁ ଭଲ ଭାବରେ ନ ସିଝେଇ ଖାଇଦିଅନ୍ତି। ଏହାଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହୁଏ, ତାଙ୍କର ପେଟର ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟା ଉପୁଜିପାରେ। ତ ବିଭିନ୍ନ ଯେତେବେଳେ ଝାଡ଼ା ହେଲା କିମ୍ବା ଆମର ପେଟ ବଥା ହେଲା, ତ ଏଇସବୁରେ ଆମର କ'ଣ ହେବ, ଗର୍ଭାବସ୍ଥା ପ୍ରତି ଅସୁବିଧା ବା ବିପଦ ସୃଷ୍ଟି ହେଇପାରେ। ସେଇଭଳିଆ ଆମର ଗର୍ଭାବସ୍ଥା ସମୟରେ ଆମେ ଯଦି ନିଶା ଦ୍ରବ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରୁଛୁ, ତ ନିଶା ଦ୍ରବ୍ୟ ଯେମିତିକି ସ୍ମୋକିଂ ହେଲା ବା ଆଲକୋହଲ ହେଲା, ସିଏ କ'ଣ କରନ୍ତି, ଆମର ଶରୀରରେ ଥିବା ବ୍ଲଡ୍ ଭେସେଲ୍ ବା ଆମର କ'ଣ ହେଉଛି ବ୍ଲଡ୍ ନଳୀ ଗୁଡ଼ିକ ସେଗୁଡ଼ାକୁ ସରୁ କରିଦିଏ। ସରୁ କରିଦେଲା ପରେ ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆମର ବ୍ଲଡ୍ ମାନେ ରକ୍ତ ପ୍ରବାହ ଠିକ୍ ଭାବରେ ହେଇପାରିବନି। ତେଣୁ ଆମର ଶିଶୁକୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ରକ୍ତ ପ୍ରବାହ ନହେଲେ ଶିଶୁର ତାର ବୃଦ୍ଧି ଠିକ୍ ଭାବରେ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ସେଇଭଳିଆ ଆମେ ଅତ୍ୟଧିକ କଫି ଆମର ଗର୍ଭାବସ୍ଥା ସମୟରେ ପିଇବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ତାପରେ ଆମର ବଜାରରେ ମିଳୁଥିବା ଅଙ୍କୁରିତ ମାନେ ଖାଦ୍ୟ ଯେମିତିକି ଗଜା ମୁଗ କିମ୍ବା ବୁଟ ହେଲା, ସେସବୁ କାରଣ ସେଗୁଡ଼ା ହାଇଜିନ୍ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିନଥାନ୍ତି। ତ ସେଥିରେ କ'ଣ ହୋଇଥାଏ, ଆମର ସାଲମୋନେଲା ବା ଇ କୋଲାଇ ଆଦି ବିଭିନ୍ନ ଜୀବାଣୁ ଥାଆନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ କି ଆମର କ'ଣ ହେଉଛି ପେଟ ରୋଗ କରାନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ତାଙ୍କ ମାଆଙ୍କର ପେଟ କଟା ହୁଏ କିମ୍ବା ଝାଡ଼ା କିମ୍ବା ବାନ୍ତି ଆଦି ଦେଖା ହୁଏ, ଯେଉଁଟାକି ଆମର ଗର୍ଭାବସ୍ଥା ପାଇଁ ବିପଦ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ। ତେଣୁ ଏଇସବୁ ଖାଦ୍ୟକୁ ଆମକୁ ଆଭଏଡ୍ କରିବା ଦରକାର।
गर्भधारण समय जड़े गर्भवती महिला दिन को केते परिमाण पानी एवं तरल पदार्थ पीवा आवश्यक? आमर नॉर्मल होची 2 ରୁ 3 लिटर पानी पीवा उचित। तो जहाँ भी धरा जो आम गोटे ग्लास होची आमर जो 200 ml होची तो आमर एटलिस्ट केते आमर 10 ରୁ 15 लिटर आमर पानी आमर पीवा उचित। जदि ता सहित आमर से पानी सहित आम विभिन्न प्रकार फल रस भी आमर पी परिबा। तो एतिपई हमको 2 ରୁ 3 लिटर गर्भावस्था समय पानी पीवा उचित। कैल्शियम एवं विटामिन माँ और शिशुर हाड़ गठन रे केते सहाय्य? कैल्शियम आउ फॉस्फोरस आमर हाड़र मुख्य उपादान। तेणु आमर शिशुर हाड़ डेवलपमेंट बा तार वृद्धि पाई आमको कैल्शियम जातीय खाद्य निहाती आमको माँ को देवाई पड़ो। आमर कैल्शियम जातीय खाद्य जमती कि आमर है क्षीर है, दही है, छेना है, कि आमर ब्रोकोली है, पालंग शाग है, ये सबू जातीय खाद्य आमर कैल्शियम परिमाण अधिक थाए। आउ गाँ गंडारे साधारणतः आमर देखुचु चूना माछर जो हाड़टा अच्छी माछ मानकर जो हाड़टा अच्छी से आमर कैल्शियम परिमाण थाए। तो आम जदि बाहरिया जिनस आनी पारुनु तो एटलिस्ट चूना माछ जदि गर्भवती माँ को दौचु तो से आमर कैल्शियम अभाव पूर्ण हो पार, जोटा कि आमर हाड़र डेवलपमेंट साहाय्य करिवो। आज्ञा गर्भावस्था रे केउ सब टीका दिया जाए एवं केउ मासरे दिया जाए? गर्भावस्था विभिन्न प्रकार टीका दे पारिबा, किंतु मुख्य आउ प्रथम टीका होची आमर टिटानस टीका। तो टिटानस टीका आमर प्रथम ट्राइमेस्टर रे थरे जेतेबे गर्भावस्था हैला तो सही समय प्रथम टीकाटा देबे। आमर सेटा 4 ରୁ 5 मास भितर आपण देई परिबे। तार सेकेंड डोजटा आमर 28 दिन बा 1 मास माने गोटे मास परे आपण सेकेंड डोज देबे टिटानस रो सेकेंड डोजटा। आउ थर्ड डोजटा आमर एटलिस्ट मासे थिबो माने डेलीवरी होबो बा प्रसव होबो तार मासे पूर्व आउ थर्ड डोजटा आपनको देबा पई पड़िबो। आपण अलगा टीका दियंतु न दियंतु किंतु टिटानस टीकाटा को आपण निहाती भाबरे नबा पई पड़िबो गर्भवती महिला पई। आउ अदर टीका जेमति कि आमर हेपाटाइटिस ए हैला किंबा हेपाटाइटिस बी हैला सेटारो हमकु नबा पई पड़ियो, किंतु सेटा सेमतिया किछि माने बाध्यता नाही। किंतु जदि आम सस्पेक्ट करूछु जे ये एरिया रे आमर हेपाटाइटिस व्यापुची तो सही से एरिया रे आम हेपाटाइटिस रो 2टा डोज आम दे परिबा। प्रथम डोज आमर जेबे आम सस्पेक्ट करूछु ये एरिया रे हेपाटाइटिस होछु तो सही समय दे देबा। तार 6 मास परे आम सेकेंड डोजटा को आमर हेपाटाइटिस दे परिबा। सेही भलिया आमर जदि आमर कोन हैला जदि आमर इन्फ्लुएंजा बा आमर रेस्पिरेटरी डिजीज रो माने आमर जेमति कि बहुत समय आमर इन्फ्लुएंजा आउ अदर आमर फुसफुस जातीय इन्फेक्शन जदि होउची तो सही क्षेत्र में आमर इन्फ्लुएंजा वैक्सीन मध्य आमे गोटे डोज आमे देई पारिबा। किंतु सेगुडा किछि एते इंपोर्टेंट नुहे, किंतु आम टिटानसटा को हमको 3टा डोज आमर गर्भावस्था भितर देवा पई पड़ियो। संपूर्ण गर्भावस्था मध्य अंततः पक्षे केते थर डाक्तरी जांच कराइबा बाध्यतामूलक? आमर जानचु आमर गर्भावस्था होची तार समय होची 9 मास 10 दिन तो बा 280 दिन। तो यहाँ को आम डिवाइड करुचु आमर 3 भाग विभक्त करुचु 9 मासटा को प्रति 3 मास फास्ट त्रैमासिक, द्वितीय त्रैमासिक और तृतीय त्रैमासिक। यही 9 मास भितर आम एटलिस्ट आमर माने नियम अनुसार 10 ରୁ 11 थर आमको स्वास्थ्य परीक्षा बा एंटीनाटल केयर माने करिबा दरकार बा चेकअप करवा दरकार। आम जिते जड़े गर्भवती महिलाटी पंजीकरण कला तो स्वास्थ्य विभाग बा आमर जो मैंने ट्रेनिंग नहीं डाक्तर कि आमर नर्स से माने कौन करती गर्भवती महिला स्वास्थ्य परीक्षा करी थांती। तो आमर नियम अनुसार कहूँ आमर प्रथम 3 मासरे किंबा आमर प्रथम 7 मास भितर प्रति मासरे एटलिस्ट थरे लेखाए आमर कौन होची गर्भ चेकअप करवा माने स्वास्थ्य चेकअप करवा दरकार। प्रथम 7 मास भितर मासकु थरे लेखा। तापर नेक्स्ट मंथ बा आमर 8 मास समय कौन हो 15 दिन रे थरे आम गर्भावस्था मार चेकअप करवा। आउ तापर कौन हो नेक्स्ट आमर 9 मास बेलू आम कौन कर प्रत्येक सप्ताह रे जड़े ट्रेंड माने जी ट्रेनिंग नहीं डाक्तर कि नर्स गर्भवती महिला को स्वास्थ्य परीक्षा करेंगे कौन असुविधा अच्छी कि कौन किसी तार ओजन ठीक अच्छी कि नहीं, तार रक्तचाप ठीक अच्छी नहीं, तार डायबिटीज आदि अच्छी कि नहीं, से सब आमको करने पड़ो। अल्ट्रासाउंड स्कैन केते थर एवं क्यों क्यों मासरे करबा उचित? अल्ट्रासाउंड मिनिमम हो 2 थर करने पड़ो। आउ जदि अति दरकार है आमर 2 ରୁ 4 थर आप करें। आमर प्रथम त्रैमासरे थरे आप निहाती अल्ट्रासाउंड करेंगे।
ତାହା ଦ୍ୱାରା ଆପଣ କ'ଣ ଜାଣିପାରିବେ ଆମର ଯେଉଁ ଗର୍ଭ ସଞ୍ଚାରଟା ହେଇଛି ଠିକ୍ ଜାଗାରେ ହେଇଛି କି ନାହିଁ, ଆଉ ତାପରେ ପିଲାର ହାର୍ଟ ରେଟ୍ ଆରମ୍ଭ ହେଲା କି ନାହିଁ, ଏଇସବୁ ଜାଣିକି ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ଆମର ଡେଲିଭରିର ଡେଟ୍ଟା କେବେ ସେଇଟା ଆପଣ ଡିଟେକ୍ଟ କରିପାରିବେ। ତେଣୁ ପ୍ରଥମ ଅଲ୍ଟ୍ରାସାଉଣ୍ଡ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ଗର୍ଭାବସ୍ଥାର ପ୍ରଥମ ତ୍ରୈମାସରେ ଥରେ କରିପାରିବେ। ସେକେଣ୍ଡ ତ୍ରୈମାସରେ ଆପଣ ଆଉ ଗୋଟେ ଗର୍ଭ ମାନେ ଅଲ୍ଟ୍ରାସାଉଣ୍ଡ କରିପାରିବେ, ଯେଉଁଥିରେ କି ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ବଡ଼ିରେ କିଛି ଆନୋମାଲି ମାନେ ଛୁଆଟା ଠିକ୍ ଭାବରେ ଗଢ଼ୁଛି କି ନାହିଁ ହେଲା, ତାର ବଡ଼ିର ସବୁ ଅଙ୍ଗ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଡେଭଲପ୍ ହେଇଛି କି ନାହିଁ ସେଇଟାକୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆପଣ ନେକ୍ସଟ 3 ମାସରେ ବା 3 ରୁ 6 ମାସ ଭିତରେ ଆଉ ଥରେ ମାନେ ଅଲ୍ଟ୍ରାସାଉଣ୍ଡ କରିପାରିବେ। ଏଇ ଦୁଇଟା ଆପଣ ନିହାତି କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। କିନ୍ତୁ ଆଉ ଯଦି ଥାର୍ଡ଼ଟା ଆପଣ କରିପାରିବେ ଆମର ଥାର୍ଡ଼ ଟ୍ରାଇମିଷ୍ଟର କିମ୍ବା 28 ରୁ 36 ସପ୍ତାହ ମଧ୍ୟରେ, ତ ସେହି ସମୟରେ କ'ଣ କରିବେ ଆମର ବଡ଼ିର ଛୁଆଟା କେତେ ତା ସାଇଜ୍ଟା କେତେ ବଢ଼ିଛି, ତାର ଓଜନ କେତେ ବଢ଼ିଛି, ଆମର ଯେଉଁ ଜରାୟୁରୁ କେତେ ପରିମାଣର ପାଣି ଅଛି ସେସବୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆମର ଥାର୍ଡ଼ ଟ୍ରାଇମିଷ୍ଟରରେ କିମ୍ବା 28 ରୁ 36 ସପ୍ତାହ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣ ଆଉ ଥରେ କରିପାରିବେ। ସେଇଟା କିନ୍ତୁ ଅପସନାଲ୍, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଥମ ଦୁଇଟାକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ନିହାତି କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ତାପରେ ଫୋର୍ଥଟା ବି କରିପାରିବେ ଯଦି ଆମର ଡ୍ୟୁରିଂ ଦ ଟାଇମ୍ ଅଫ୍ ଡେଲିଭରି ବା ଡ୍ୟୁରିଂ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରସବ ହେବ ସେହି ସମୟରେ ଆପଣ କରିପାରିବେ ଆମର ପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ୍ ଛୁଆଟା ଠିକ୍ ଭାବରେ ଠିକ୍ ପୋଜିସନରେ ଅଛି କି ନାହିଁ ସେସବୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆପଣ କରିବେ ଆଉ ଥରେ କରିପାରିବେ। ସେଇଟା ଅପସନାଲ୍ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଦୁଇଥର ନିହାତି କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳାଙ୍କ ଓଜନ ପ୍ରତି ମାସରେ କେତେ ବଢ଼ିବା ଏକ ସୁସ୍ଥ ଗର୍ଭାବସ୍ଥାର ଲକ୍ଷଣ? ଆମର ପୁରା ଗର୍ଭାବସ୍ଥା ସମୟରେ ଆମର ଓଜନ ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳାର ୟୁଜୁଆଲି ଆମର 12 ରୁ 13 କେଜି ବଢ଼ିଥାଏ। ତ ପ୍ରତି ମାସରେ ଆପଣ ଓଜନ କରିପାରନ୍ତି ନ କରିପାରନ୍ତି, ଧର ଯେଉଁ ପ୍ରତି 3 ମାସରେ ଆପଣ ଯଦି ଓଜନ କରୁଛନ୍ତି ତ ପ୍ରଥମ 3 ମାସରେ ଆମର ଏଟଲିଷ୍ଟ ଆମର 2 କେଜି ଆମର ଓଜନ ବଢ଼ିଥିବା ଦରକାର ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳାର। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ସେକେଣ୍ଡ ଟ୍ରାଇମିଷ୍ଟରରେ ଏଟଲିଷ୍ଟ ଆମର 5 କେଜି ଓଜନ ବଢ଼ିଥିବା ଦରକାର, ଆଉ ଥାର୍ଡ଼ ଟ୍ରାଇମିଷ୍ଟରରେ ଏଟଲିଷ୍ଟ ଆମର 6 କେଜି ଓଜନ ବଢ଼ିଥିବା ଦରକାର। ଏହିପରି ପୁରା ଟୋଟାଲ ଆମର ଗର୍ଭାବସ୍ଥା ସମୟରେ ଆମର 12 ରୁ 13 କିଲୋ ଓଜନ ଆମର ବଢ଼ିଥାଏ। ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳା ଦିନକୁ କେତେ ଘଣ୍ଟା ଶୋଇବା ବା ବିଶ୍ରାମ ନେବା ଦରକାର ଏବଂ ସେ କେଉଁ କଡ଼ ହୋଇ ଶୋଇବା ଉଚିତ? ଆମର ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳାକୁ ତାକୁ ସୁସ୍ଥ ରହିବା ପାଇଁ ଏଟଲିଷ୍ଟ ଦିନକୁ 7 ରୁ 9 ଘଣ୍ଟା ଆମର ରାତିରେ ଶୋଇବା ଦରକାର। ତା ସହିତ ଯଦି ଦିନରେ ଖାଇଲା ପରେ 1 ଘଣ୍ଟାରୁ 2 ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ବିଶ୍ରାମ ନେଇପାରିବେ। ଆଉ ଆମର ହଜମ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସହଜ ପାଇଁ ପ୍ରେଗନାନ୍ସିର ଠିକ୍ ରହିବା ପାଇଁ ତ ଆମର ବାମ କଡ଼ରେ ଶୋଇବା ହିଁ ଭଲ ମାନେ ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳାଙ୍କ ପାଇଁ। ଆଜ୍ଞା, ଗର୍ଭଧାରଣ ସମୟରେ ଘରର ଭାରି କାମ କରିବା କିମ୍ବା ଦୂରଯାତ୍ରା କରିବା କେତେ ଦୂର ସୁରକ୍ଷିତ? ଆମର ଗର୍ଭାବସ୍ଥା ସମୟରେ ୟୁଜୁଆଲି ଆମର ଭାରି କାମ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଯେମିତି ପୂର୍ବରୁ କହିଥିଲି ଆପଣ ଯଦି କିଛି ଓଜନିଆ ଜିନିଷ ଟେକୁଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଓଜନିଆ ଜିନିଷ ଟେକୁଛେ ତ ଆମର ପେଟରେ ଆମର ଚାପ ଅଧିକ ପଡ଼ିଥାଏ, ଯେଉଁ ଚାପ ପଡ଼ିଲେ ଆମର ଗର୍ଭପାତ ହେବାର ଚାନ୍ସ ରହୁଛି। ସେଇଭଳିଆ ଆମେ ଯଦି ଅଧିକ ଖେଳାଖେଳି କରୁଛୁ ବା ମାନେ ଷ୍ଟେର୍ନସ୍ ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ ବା ବେଶୀ ହାର୍ଡ଼ୱାର୍କ କାମ କରୁଛୁ ସେହି ସମୟରେ କ'ଣ ହୁଏ ଆମର ପେଟରେ ଚାପ ପଡ଼ିବାର ଚାନ୍ସ ଥାଏ। ସେଇଭଳିଆ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ହେଉଛି ଟ୍ରାଭେଲିଂ। ତ ଆମର ପ୍ରଥମ ଆଉ ତୃତୀୟ ତ୍ରୈମାସରେ ଆମର ୟୁଜୁଆଲି ଡାକ୍ତରମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି ଆମର ବାହାରେ ଯିବା ପାଇଁ ବୁଲିବା ପାଇଁ ମନା କରିଥାନ୍ତି, କାରଣ ପ୍ରଥମ ସପ୍ତାହରେ ପ୍ରଥମ ତ୍ରୈମାସରେ ଆମର ଗର୍ଭଟା ଠିକ୍ ଭାବରେ ଲାଗିନଥାଏ। ତେଣୁ ଯଦି ଆମେ ୟୁଜୁଆଲି ଯଦି ରୋଡ଼ରେ ମାନେ ରାସ୍ତାରେ ଆମେ ଯିବା ଆସିବା କରୁଛୁ ତ ଆମର ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ଜର୍କିଂ ହୋଇଥାଏ। ଜର୍କିଂ ଦ୍ୱାରା ଆମର ପ୍ରେସର ଆମର ପେଟ ଉପରେ ପ୍ରେସର ପଡ଼ିଥାଏ, ତେଣୁ ଗର୍ଭପାତ ଆଦି ହେବାର ଚାନ୍ସ ରହିଥାଏ। ସେହି ସମୟରେ ପ୍ରଥମ ତ୍ରୈମାସ ଆଉ ତୃତୀୟ ତ୍ରୈମାସରେ ଆମର ଦୂରଯାତ୍ରା କରିବାକୁ ବାରଣ କରାଯାଇଥାଏ। ତ ଆଉ କ'ଣ ହେଉଛି ଆମର ସେକେଣ୍ଡ ତ୍ରୈମାସରେ ଆପଣ ଦୂରଯାତ୍ରା କରିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ସେଇ ସେକେଣ୍ଡ ତ୍ରୈମାସରେ କ'ଣ କରିବେ ଆପଣ ରାସ୍ତାରେ ନ ଯାଇକି ଆପଣ ଆମର ରେଳଗାଡ଼ିରେ କିମ୍ବା ଏରୋପ୍ଲେନ୍ରେ ବା ଉଡ଼ାଜାହାଜରେ ଆପଣ ଯାଇପାରିବେ। ଆଉ ସେଇ ଯାତ୍ରା ବି ଆମର ଲଙ୍ଗ୍ ମାନେ ବହୁତ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନ ହେବା ଦରକାର, କାରଣ ଆପଣ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ 5 ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବସିଲେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେସର ବା ଆପଣ ବଡ଼ିର ରକ୍ତ ସଞ୍ଚାଳନ ଠିକ୍ ଭାବରେ ହେଇପାରିବନି। ତେଣୁ ଆପଣ ଯଦି କୌଣସି ଜାଗାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଟ୍ରେନରେ ହେଉ କିମ୍ବା ଆମର ବସ୍ରେ ହେଉ ଯେଉଁଠିକି ଯାଉଛନ୍ତି 1-2 ଘଣ୍ଟା ବସିଲା ପରେ ଆପଣ ଟିକେ କିଛି ସମୟ ଚଲାବୁଲା କରିବେ, ତାପରେ ପୁଣି ବସିବେ। ତେଣୁ ଆମର ସେକେଣ୍ଡ ତ୍ରୈମାସରେ ଆପଣ ଯାତ୍ରା କରିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ଆମର ଭାରି କାମ ଆମର ସବୁବେଳେ ବାରଣ କରାଯାଇଛି। ଗର୍ଭାବସ୍ଥାରେ କେଉଁ କେଉଁ ଲକ୍ଷଣ ଦେଖାଦେଲେ ତାକୁ ବିପଦର ସଂକେତ ବୋଲି ଭାବି ତୁରନ୍ତ ଡାକ୍ତରଖାନା ଯିବା ଉଚିତ? ଗର୍ଭାବସ୍ଥାରେ ଯଦି ହଠାତ୍
କିନା ଆମର ଗର୍ଭା ଦ୍ୱାରରୁ ବା ଆମର ଭାଜିନାଲ ବ୍ଲିଡ଼ିଂ ହେଉଛି ବା ରକ୍ତସ୍ରାବ ହେଉଛି କିମ୍ବା ଆମର ପ୍ରବଳ ମାତ୍ରାରେ ପେଟ ଯନ୍ତ୍ରଣା ହେଉଛି, ତାପରେ କ'ଣ ହେଉଛି ମୁଣ୍ଡ ବଥା ହେବ, ଦୃଷ୍ଟିଶକ୍ତି ଆମର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ କିମ୍ବା ଝାଲଝାଲିଆ ଦେଖାଯାବ, ଏସବୁ ଯଦି ଦେଖାଯାଉଛି ତାହେଲେ ଆମେ ତାକୁ ବିପଦ ସଂକୁଳ ପରିସ୍ଥିତି ବୋଲି କହିବା। ସେଇଭଳିଆ ବେଳେବେଳେ କ'ଣ ହେଉଛି ଆମର କିଡ଼ନୀ ଖରାପ ହେଉ କିମ୍ବା ଆମର ରକ୍ତହୀନତା ହେଇ ଆମର ଦେହ ହାତ ଫୁଲିଯାଏ, କିମ୍ବା ଆଉ ବେଳେବେଳେ କ'ଣ ହୁଏ ଆମର ବହୁତ ସିଭିଅର ଜ୍ୱର ବି ହେଇପାରେ। ତ ଏସବୁ କଣ୍ଡିସନ୍ ଯଦି ଆମେ ଦେଖାଉଛୁ ତାକୁ ଆମେ କହୁଛୁ ଆମର ଡେଞ୍ଜର ସାଇନ୍ ବା ଆମର ବିପଦ ସଂକୁଳ ଗର୍ଭ ବୋଲି କହିବା। ତ ଏଇସବୁ କଣ୍ଡିସନ୍ ହେଲେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ କରିବା ଉଚିତ, ଆଉ ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ଯାଇକି ତାର ଚିକିତ୍ସା କରିବା ଉଚିତ। ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ପ୍ରସବ କରାଇବା ବା ସଂସ୍ଥାଗତ ପ୍ରସବ କାହିଁକି ନିରାପଦ? ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ପ୍ରସବ ଆମେ ନିହାତି କରିବା ଦରକାର, କାରଣ ଆମେ ଜାଣୁଛୁ ଆଗରୁ ଗାଁ ଗହଳରେ ଘରମାନଙ୍କରେ ଧାଇ ଥିଲେ ଆଉ ଯେଉଁମାନେ କି ପ୍ରସବ କରାଉଥିଲେ, ତ ସେମାନେ ଗର୍ଭ ଧାରଣା ବିଷୟରେ ତାଙ୍କର ଅଳ୍ପ ଜ୍ଞାନ ଥାଏ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜ୍ଞାନ ନଥାଏ। ଯଦି କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଲା ସେମାନେ ତାକୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ମ୍ୟାନେଜ୍ କରିପାରୁନଥିଲେ। ତେଣୁ କ'ଣ ହୁଏ ଆମର ମାତୃତ୍ୱ ଇନଫାଣ୍ଟ ମୋର୍ଟାଲିଟି ଆଉ କ'ଣ ହେଉଛି ଆମର ମେଟର୍ନାଲ ମୋର୍ଟାଲିଟି ରେଟ୍ଟା ଆମର ବଢ଼ି ଯାଉଥିଲା। ତେଣୁ ସେଇଟାକୁ କମେଇବା ପାଇଁ କ'ଣ ହେଉଛି ଭାରତ ସରକାର ତଥା ଆମର ଓଡ଼ିଶା ସରକାର କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ସମସ୍ତ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ବା ହସ୍ପିଟାଲରେ ଆମର ପ୍ରସବ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଆମର ଏହାକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ କରିବା ପାଇଁ ସରକାର ମଧ୍ୟ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସହାୟତା ମଧ୍ୟ ଦେଉଛନ୍ତି। ଗର୍ଭବତୀକୁ ମାଗଣାରେ ତାକୁ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ନେବା ଆଣିବା କରାଉଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ପ୍ରସବ ହେଲା ପରେ 10,000 ରୁ 12,000 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟଙ୍କା ଦିଆଯାଉଛି। ତା ସହିତ ଆମେ ଯଦି ହସ୍ପିଟାଲରେ ଆମର ପ୍ରସବ କରୁଛୁ, ହସ୍ପିଟାଲରେ କ'ଣ ହୋଇଥାଏ ନା ସବୁବେଳେ ଡାକ୍ତରମାନେ ଆଭେଲେବୁଲ୍ ଥାଆନ୍ତି। ତାର କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତି ହେଲା କିମ୍ବା ବିପଦ ସଂକୁଳ ପରିସ୍ଥିତି ଆସିଲା ତ ସେହି ପରିସ୍ଥିତିକୁ ସେମାନେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ୍ କରିପାରିବେ। ତା ସହିତ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ କ'ଣ ହେଇଥାଏ ନା ଆମର ରକ୍ତ ବ୍ୟାଙ୍କ ରହିଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ଯଦି ମହିଳାଙ୍କର ରକ୍ତ ଦରକାର ହେଲା ତ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆମେ ରକ୍ତ ସେଇଠୁ ଆଣିକି ଆମ ମହିଳାଙ୍କୁ ଦେଇପାରୁ। ଯଦି ଦରକାର ପଡ଼ିଲା ଅନ୍ୟ ବିଭାଗର ଡାକ୍ତରଙ୍କ ସହିତ ପରାମର୍ଶ କରିବା ପାଇଁ, ତାହେଲେ ସେଇ ଅନ୍ୟ ଡାକ୍ତରମାନେ ବି ଥାଆନ୍ତି ଯାହାକୁ ଆମେ ପରାମର୍ଶ କରିପାରିବା। ସେଇଭଳିଆ ଛୁଆ ଜନ୍ମ ହେଲା ପରେ ଯଦି ଛୁଆର କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଲା ସେଇଟା ବି ଆମେ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଥିଲେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତାର ଚିକିତ୍ସା କରିପାରିବା। ତେଣୁ ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମର ମାତୃ ମୃତ୍ୟୁ ହାର ଆଉ ଶିଶୁ ମୃତ୍ୟୁ ହାରକୁ ଆମେ କମାଇ ପାରିବା। ତେଣୁ ଆମେ ନିହାତି ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ହିଁ ପ୍ରସବ କରିବା ଉଚିତ। ପ୍ରସବ ପରେ ମାର ଶରୀର ଦୁର୍ବଳ ଥାଏ, ପ୍ରସବ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଯତ୍ନ କିପରି ନେବା ଉଚିତ? ପ୍ରସବ ପରେ ପ୍ରଥମ ଜିନିଷ ହେଉଛି ଆମର ପ୍ରସବ ସମୟରେ ଯେମିତି ସୁଷମ ଖାଦ୍ୟ ଆଉ ସନ୍ତୁଳିତ ଖାଦ୍ୟ ଖାଉଥିଲୁ, ସେହିପରି ଆମର ପ୍ରସବ ପରେ ମଧ୍ୟ ସୁଷମ ଓ ସନ୍ତୁଳିତ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ଉଚିତ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଜିନିଷ ହେଉଛି ଆମର ପ୍ରସବ ପରେ ଆମର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ରକ୍ତ କ୍ଷୟ ହୋଇଥାଏ। ତ ସେଇ ରକ୍ତ କ୍ଷୟକୁ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ଆଇରନ୍ ଆଉ ଫଲିକ୍ ଏସିଡ୍ ଆଦି ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ନିହାତି ଦରକାର। ତା ସହିତ ଆମର ତରଳ ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ଆମର କ୍ଷୀର ହେଲା କିମ୍ବା ହର୍ଲିକ୍ସ ଆଦି ହେଲା, ଏସବୁକୁ ଆମକୁ ବଡ଼ିର ଯେଉଁଟା ଲସ୍ ହେଇଛି ଯେଉଁଟା କ୍ଷୟ ହୋଇଛି ସେଇଟା ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ତାପରେ ଆମର ସେଇ ସମୟରେ ବି ଆମର 7-8 ଘଣ୍ଟା ନିହାତି ଆମକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ରେଷ୍ଟ ନେବା ଶୋଇବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ତା ସହିତ କ'ଣ ହୁଏ ଆମକୁ ହାଇଜିନ୍ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିବା, ମାନେ ସଫାସୁତୁରା ରହିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। କାରଣ ଆମର ଗର୍ଭାବସ୍ଥା ସମୟରେ ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ଆମର କିଛି ସର୍ଜରୀ ହେଇଥାଏ, ତ ସେଇ ସର୍ଜରୀରେ ସେଇଠି ଖଣ୍ଡିଆ ହେଇଥାଏ ବା ସେଇଠି ଗୋଟେ ଅଲସର ହେଇଥାଏ, ତ ସେଇଟାକୁ ରେଗୁଲାରଲି କ୍ଲିନ୍ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ତା ସହିତ ସେଥିପାଇଁ ଆମର ଔଷଧ କିମ୍ବା ଆମର ଆଣ୍ଟିବାୟୋଟିକ୍ସ ଆଦି ଖାଇବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଏସବୁ ଜିନିଷ ଆମକୁ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଏ ସମୟରେ ପରିବାରର ସଦସ୍ୟମାନେ କିପରି ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳା ଆଉ ପ୍ରସୂତି ପର ମହିଳାଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରିପାରିବେ? ଗର୍ଭରେ ମହିଳାଙ୍କର ଯେତିକି ଯତ୍ନ ନେବା ଦରକାର, ପରିବାରଙ୍କର ବି ଭୂମିକା ବି ବହୁତ। କାରଣ ପରିବାର ଯଦି ତାଙ୍କୁ ସହମତି କରୁନଥିବେ ତାହେଲେ ସେମାନେ ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳାଟି ତାର ଯତ୍ନରେ ଅବହେଳା ହିଁ ହେବ। ତେଣୁ ପରିବାର ଲୋକ ପ୍ରଥମେ ଆୱାରନେସ୍ ହେବା ଦରକାର। ଯଦି ଆମେ ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳାକୁ ସୁସ୍ଥ ରଖୁଛେ ତାହେଲେ ଆମେ ସୁସ୍ଥ ସନ୍ତାନଟିଏ ପାଇବା। ତେଣୁ ଆମେ ଯଦି ସୁସ୍ଥ ସନ୍ତାନ ଆଶା କରୁଛେ ତାହେଲେ ଆମେ ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳାକୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ତାର ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେବା, ତାର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେବା। ଯଦି କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଲା ତା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଡାକ୍ତରଖାନା ନେବା ଆଉ ତାର ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରିବା, ଆଉ ଭବିଷ୍ୟତରେ କିଛି କମ୍ପ୍ଲିକେସନ୍ ନ ହେଉ ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ ଆଗରୁ ସତର୍କ ରହିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ପରିବାରର ଭୂମିକା ବହୁତ ଅଛି, ସେମାନେ ହିଁ ଠିକ୍ ସମୟରେ ତାକୁ ଯତ୍ନ ତାର ନେଇପାରିବେ। ଆଜ୍ଞା, ମାତୃ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଏବଂ ଗର୍ଭାବସ୍ଥାରେ ଯତ୍ନ ଏ ବିଷୟରେ ଆଜି
डाक्टर दीप्तिकांत सिंह आम गहन उपस्थित रही आम श्रोता भौणी मानू अनेक तथ्य प्रदान करिसेंती। सेथिपई सार आपनको धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार।